माय डियर स्टूडेंट तुम सब केमिति अछ आशा करती समस्ते भल पिला माने आज कौन करी पंचम श्रेणीर पाठ 3 गणितर पाठ 3 घूर्णन रु कौन विषय प्रश्न उत्तर आलोचना करी चित्र रे केउ पिलाटी पूरा घूरला केउ पिलाटी अधा घूरला तुमे किपरि जानिल श्रेणी आलोचना कर तुम पिला लिखिबार कौन करिवो तुम श्रेणी आलोचना केउ पिलाटी पूरा घूरी केउ पटे अधा घूरला तुमे आलोचना करिवो तो पिला माने कौन लिखा है देख एडी वास्तव जीवन रे केउ स्थान रे तुमे घूर्णन घूरिबा स्थिति किछ तार उदाहरण दियो तो पिला माने यार उदाहरण हबो पिला माने कौन लिखिबो साइकेल कौन लिखो पिला माने साइकेल चक कौन लिखिबो साइकेल चक बुले साइकेल चक कमा दबो तापर लिखिबो कौन लिखो पिला माने लाटू लाटू लिखिबो आउ कौन लिखिबो पिला माने घंटा कंटा कौन लिखिबो पिला माने घंटा कंटा आउ कौन बुले पिला माने लिखिबो पंखा हला एटा होचे घूर्णन सृष्टि करे पिला माने बुझि बोला आउ थरे बुझि प्रश्न कौन देथले पिला माने हमर वास्तव जीवन रे केउ स्थान रे तुमे घूर्णन घुरिबा माने एमिति बुलिबा हला एटा घूर्णन घुरिबा तुमे लक्ष्य करछो तो पिला माने आंसर हबो साइकेल रो चक तुमे भाई मोटरसाइकेल रो चक भी लिखि पारिबो मोटरसाइकेल चक भी बुले मोटरसाइकेल रो चक भी लिखि पारिबो तुमे मोटरसाइकेल रो चक भी लिखि पारिबो पिला माने ओके मोटरसाइकेल रो चक भी लिखि पारिबो मोटरसाइकेल चक लिखि पारिबो साइकेल रो चक लिखि पारिबो कमा दबो लाटू लिखि पारिबो घंटा घंटा लिखि पारिबो आ पंखा इत्यादि लिखि पारिबो नेक्स्ट प्रश्न हो जो पिला माने कोन से देखिबा कौन प्रश्न अच्छे आम लक्ष्य करवा देख एटा हूँ देख भल के जूम कर दे पिला माने देख बुझे सुविधा हम देख कौन अच्छी गोटे बड़ दोली एक घूर्णन घूरे जिते बड़े आरंभ स्थिति एस को फेरी आसे आरंभ स्थिति कौन एस को फेरी आसो आरंभ जेडी पुणी से फेरी आसो तो लिमा समान दिगरे दुईटी घूर्णन घूरला लिमा समान दुईटी घूर्णन घूरला तो पिला माने एटा कौन कर फेरी आसे तो यार डेज घूर्णन परी हम यार कौन हम पिला माने एटा हम उत्तर हम पिला माने लिखि दउची एटा हम एडी आंसर लिखिबो पूर्ण कौन लिखिबो पय दीर्घ पूर्ण माने पूरा पूर्ण लिखिबार बा लिखिबो पूरा कौन लिखिबो पिला माने कौन लिखिबोडा पूरा लिखिबो कौन लिखिबो टिके पिला माने लिखि दउची भल से एटा लिखिबो आंसर पिला माने एटा हम पूरा लिखिपार पयस पु रेके रा पूरा लिखिपार बा पूर्ण कौन लिखिबो पय दीर्घ पूर्ण माने पूरा को पूर्ण भी कहा जाए ताले अछि एहा डेस घूर्णन परी लिखिबो पिला माने एहा होची डेस घूर्णन परी लिखिबो एहा डेस घूर्णन परी लिखिबो अधा घूर्णन परी कि लिखिबो पिला माने अधा कौन लिखिबो अधा घूर्णन जदि समान घूर्णनांश 4/4 घूर्णन हुए तेबे कौन हम यह डेज घूर्णन पिला लिखिबो यह होची पूर्ण घूर्णन कौन लिखिबो पिला माने पूर्ण घूर्णन बुझिबो पिला माने एटा हबो पूरा बा पूर्ण तापर आंसर पिला माने हबो अधा तापर डेज आंसर पिला माने पूर्ण घूर्णन देखो एटा होची पूर्ण घूर्णन नेक्स्ट अछि दैनंदिन जीवन एहीपरि किछि वस्तुर नाम लेख जहाँ पूर्ण घूर्णन सहित जड़ित जीवन में किछि जिनस अछि जहाँ होची पूर्ण घूर्णन सहित जड़ित तुमे कौन कौन लिखिबो पिला माने पूरा बुला हुए जे पानी टैप लिखिबो आउ लिखिबो पिला माने स्क्रू ड्राइवर कौन लिखिबो स्क्रू ड्राइवर आउ कौन लिखिबो पिला माने कबाटर हैंडल कौन लिखिबो पिला माने कबाटर हैंडल कबाटर हैंडल आउ कौन लिखिबो पिला माने बोतल ठिपी भी पूरा बुले कौन लिखिबो बोतलर ठिपी ओके एतिक है आंसर नेक्स्ट प्रश्न को जवा पिला माने यह प्रत्येक क्षेत्र में सर्वाधिक घूर्णन यह प्रत्येक क्षेत्र में सर्वाधिक घूर्णन केते जांच करी ठीक चिन्ह दब तार आंसर दे पिला माने केउंटी कहार हम ताको आम कौन करवा ठीक चिन्ह दबा कपड़ा क्लिप पिला माने एक भी तो 4 अंश
हाँ एक भितर 4 अंशरू कम हम कपड़ा क्लिप ठीक अच्छी तापर लिखे कौन लिखे पे कबाट कबजा कबटा पे कौन हम 4 भाग 1 भाग घूर्णन अधिक तापर चिमुटा चिमुटा के पे 1 भाग घूर्णन कम हम आउ कि कौन हम पे कईची कईची कौन हम पे कईची हम 1 भाग 4 अधिक हम आउ कौन नथी मलाटा फाइल कवर एटा भी पूरा माने कौन हम 4 भाग 1 भाग 4 भाग अधिक हम ये हम पे ठीक चिन्ह ये दब ओके। तो नेक्स्ट प्रश्न को जो पे कौन अच्छे लक्ष्य करवा प्रश्न कौन अच्छी प्रश्न के देखी दूसरी भल कर देख पे लिखाई उपरोक्त वस्तुगुड़िक मध्य केउटी अर्ध घूर्णन करे कि तले नाम लेख क्यों जिनस गुड़िक अर्ध घूर्णन करे लिख तो लिख पिला माने यही जो ऊपर तो चित्र कौन कौन अर्ध घूर्णन करे आंसर लिख पिला माने कहीदे लिख फाइल कभर कौन लिख पिला माने फाइल कभर फाइल कभर आउ कौन लिख क बाट कबाट कईची कबाट कबाट कबजा आउ गोटे कौन लिख पिला माने कईची क हर्ष चंद्रबिंदु जैसे कईची है आउ लिखे अन्य कौन वस्तु को घूर्णन करे कि से ना अन्य कौन वस्तु खंडे करे कि लिख हाँ कौन लिख पिला माने हाँ तो कौ को जिन पिला घूर्णन हुए तुम लिख साइकेल पेडाल कौन लिख पिला माने साइकेल कौन लिख साइकेल पेडाल पेडाल साइकेल पेडाल लिख आउ कौन लिख पिला माने गाड़ीर स्टेयरिंग गाड़ीर स्टेयरिंग 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 आउ गाड़ीर स्टेयरिंग आउ कौन लिख पिला माने कलर चक कलर जे कल था ना धान कला हो बुले चक बोले कलर चक देखिए पूर्णच्छेद ओके बुझीगले पिला माने आउ थे बुझे प्रश्न कौन थे पिला माने उपरोक्त वस्तु मध्य क्योंकि अर्ध बुले लिख फाइल कभर कमा दब कबाट कबजा और कईची लिखाई अन्य कौन गुड़िक घूर्णन करे कि नाम लिख हाँ बुले साइकेल पेडाल कहली गाड़ीर स्टेयरिंग आउ लिख कलर चक इत्यादि भी लिखिदेव कौन लिख पे इत्यादि लिखि पूर्णच्छेद देदेव। नेक्स्ट प्रश्न को देखा पे कौन देछि कौन अच्छे पे आम लक्ष्य करवा कौन अच्छे देख पे देख मु एक पूर्ण घूर्णन कली तो यार 1/4 घूर्णन कली तेणु यह समकोण देखा कौन देखा समकोण तुम जान पे हूँ समकोण यहाँ हूँ पे सूक्ष्म कोण कौन हो पे सूक्ष्म कोण ताल तुम ये लिख पे तो लिख सब मन रख गोटे कथा कहीदे लिख जो कोणर परिमाण मन रख लिख जो कोणर परिमाण 90 डिग्री ताहा एक समकोण एक समकोण एटा मन रख पे मैंने आउ लिख जो कोणर परिमाण मन रख जो कोणर परिमाण जो कोणर परिमाण 0 डिग्री ठारू अधिक किंतु 90 डिग्री ठारू कम 90 डिग्री ठारू कम ता हूँ सूक्ष्म कोण एटा तुम ख्याल सब रख। नेक्स्ट प्रश्न कौन पे देखा देख कौन दे आस कमटी को करवा कागज पंखा तैयारी करवा खंडे आयतकात विशिष्ट कागज नियो चित्र देखा परी 2 सेमी भाग कर चित्र दर्शाई आइसक्रीम काठी लगे कागज पंखा तैयारी कर कौन कर पे आइसक्रीम काठी लगे कौन तैयारी कर हूँ पे अठारे किपर गोटे जोड़ देख एक एमती एमती कागज 2 एमती कल 3 एमती कल 4 अठारे यहाँ कौन आइसक्रीम काटी देके एमती जोड़ अठारे जोड़ तापर देख पे कौन दे कौन तो पे यहाँ कौ कौ कौन सृष्टि है यहाँ हूँ पे लिखिदेव यहाँ हूँ सूक्ष्म कौन कौन सृष्टि है पे सूक्ष्म कौन सृष्टि है
ଆଉ ଏଟା ବି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ। ଏଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଟା ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଏଟା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଏଟା ବି ପିଲାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କ'ଣ, କି ପିଲାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କ'ଣ 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 ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଏଟା ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ କ'ଣ। ଦେଖ ଯଦି ସିଧା ହେଇଥାନ୍ତା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ଏଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ, ଏଟା ଏମିତି ଅଛି। ଏଟା ହେବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ, ସ୍ଥୂଳ କ'ଣ, କି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥୂଳ କ'ଣ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, କାଗଜ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କାଗଜ ପଙ୍ଖାର ପଟିକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଏପରି କଣକୁ ଦେଖ। ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ଏଟା ଦେଖ ଯେଉଁର ପୁରା ଏଟା ହେଉଛି, ଏଟା ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ପୁରାଟା ହେଉଛି, ଏଟା ହେଉଛି ସରଳ କୋଣ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା, ଲେଖିବ ତଳେ, ଏଟା ହେଉଛି ସରଳ କୋଣ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା, ଏଟା ହେଉଛି ସରଳ କୋଣ। ତ ଏଟା ହେଉଛି ସିଧା ଅଛି, ଏଟା ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଅର୍ଥାৎ ହେଉଛି ଏଟା ହେଉଛି ସମକୋଣ। তুমি ଜାଣିଛ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। ଏଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଏଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏଟା ହେଉଛି ସମକୋଣ, ଏଟା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଏଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, କି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକରେ ସମକୋଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ କିମ୍ବା ସ୍ଥୂଳକୋଣ ଭାବରେ ଲେଖ। ତ କୋର ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଯେ କୋର ଏଟା କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ହେଉଛି କୋ ଚିତ୍ର। ଏଟା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଟା କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ହେଉଛି କୋ ଚିତ୍ର ଲେଖିବ ସ୍ଥୂଳକୋଣ, କି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ନିଜେ। ଏଟା ହେବ ସ୍ଥୂଳକୋଣ, କି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥୂଳକୋଣ। ତାପରେ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଖ ଚିତ୍ର। ଖ ପିଲାମାନେ କେଇଟା, ଏଇଟା, ଏଟା ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଟା କି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସିଧା ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ସିଧା ହେଲେ ସମକୋଣ। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ସମକୋଣ। ଏଇପରି ଭାବେ ଦେଖି ଦେଖି କରିବ। ଗୋ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଗୋ କେଡ଼ି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଘୋ ଚିତ୍ର ଯିବା। ଘୋ ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ଏଇଟା, ଏଇଟା ବି ଲେଖିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଉଁ ଚିତ୍ର ବି ହେବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ବହୁତ ଇଜି ଦେଇଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଚ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଚ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା, ଏଟା ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, କି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଛ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଛ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ଛ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ସମକୋଣ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସମକୋଣ, ସିଧା ଅଛି ପୁରା, ଦେଖ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଅଛି ଏଟା ସିଧା ଅଛି, ଏଟା ଲେଖିବ ସମକୋଣ, କି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସମକୋଣ। କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସମକୋଣ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ବର୍କେ ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା, ଏଟା ହେବ କ'ଣ ହେବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ତୁମ ଖାତାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ତୁମ ଖାତାରେ 2ଟି ସମକୋଣ, 2ଟି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଥିବା ଏବଂ 5 ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତି ତିଆରି କର। ତ ଲେଖା ଅଛି କିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଆବଶ୍ୟକ ତିଆରି କରିବ। ଦେଖ ହେଲା, ଏଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ହେବ ପଞ୍ଚଭୁଜ ହେବ। ଦେଖ ପଞ୍ଚଭୁଜ କିପରି କରିବ, ଏଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚଭୁଜ। ଦେଖ ପଞ୍ଚଭୁଜ, ତ ପଞ୍ଚଭୁଜ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଏଟା ହେଉଛି ତୁମର ଚତୁର୍ଭୁଜ ମାନେ 4ଟା ବାହୁ, ଏଟା ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ 3ଟା ବାହୁ ହେଲା। ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଏଟା ତ୍ରିଭୁଜ। ମୁଁ ଏଟା ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ 2ଟି ସମକୋଣ। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତଳେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେବ, ଗୋଟେ ସମକୋଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସମକୋଣ ହେଲା, 2ଟା ସମକୋଣ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ, ନା 2ଟି ସମକୋଣ, 2ଟି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, 2ଟି ହେବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେବ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ଏଠି ବି ହେବ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ଆଉ ଏଇଠି ଯେ ଜଏନ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମକୋଣ ହେଇଗଲା ତୁମର, ହିସାବ କରି ଦେଖ ସମକୋଣ 2ଟା ଦେଇଥିଲା, ସମକୋଣ ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ସମକୋଣ, ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ତୁମର ସମକୋଣ, 2ଟା ସମକୋଣ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ଏଠି ଏକ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଇଗଲା, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଇଗଲା, ଏଠି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଇଗଲା, ଏଠି ବି ହେଇଗଲା ତୁମର ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଦେଇଥିଲା ଯେ ସମକୋଣ 2ଟା, ସମକୋଣ ଦେଖ କଲର କରି ମୁଁ ଦେଖେଇଛି, ସମକୋଣ 2ଟା ହେଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ 2ଟା ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ତ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ପିଲାମାନେ କେଇଟି ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏଇ ଯେ ରହିଗଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଦେଖ ପଞ୍ଚଭୁଜ ହେଲାନି, 1
2 3 4 5टा ଭୁଜ, ପଞ୍ଚଭୁଜ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟାୟାମ କରିରେ ମଝିରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟାୟାମ କରିଛି ତ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଆଉ ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତୁମେ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଠି ଏଗୁଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତୁମେ ଗୋଡ଼ ମଝିରେ ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମେ ଲେଖ ଏଟା ଛୋଟଟା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ନିଜେ ଲେଖିଦେବ। ଏଇଟା ହେବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ଲକ୍ଷ୍ୟବ। ଏଇଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଏଟାରେ ଦେଖ ଏଟା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ତ ଏଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ସିଧା ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ତ ଏଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ଏଟା ହେବ ସମକୋଣ। କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସମକୋଣ। ଏଟା ହେବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। କି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଟା ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ଏଟା ବି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଲେଖିବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଏଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଏଟା ସିଧା ପୁରାଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସରଳ କୋଣ। କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସରଳ କୋଣ। ଏଟା ପୁରାଟା 180 ଗୋଟେ ପ୍ରଟାକ୍ଟ ମାପରେ ଏଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଟା ହେଉଛି ସରଳ କୋଣ ହେଉଛି ପୁରାଟା 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି ପୁରାଟା, ତେଣୁ ସେଟା ହେବ ସରଳ କୋଣ। କୋଣ ମାପିବା। କ'ଣ ମାପିବା ମାନେ କୋଣ ମାପିବା। ଲେଖାଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ମଝିରେ ପାଇପ୍ ଲଗାଇ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ଲେଖାଛି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆସିବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କରି ଦେଖିବା ଯେ କିପରି ଭାବେ ତା ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମେ କରି ଦେଖିବା। ଲେଖାଛି ଦେଖ ପିଲାବେଳେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପାଇପ୍ର 8 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ତ ପିଲାମାନେ 8 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଚିତ୍ରଟାକୁ। ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ହେଲା। এটা লেখেছি দেখো প্রথমে যদি দেখো 8 ভাগରୁ 1 ଭାଗ, 8 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ, 8 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ, 8 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ, 8 ଭାଗରୁ 5 ଭାଗ, 8 ଭାଗରୁ 6 ଭାଗ, 8 ଭାଗରୁ 7 ଭାଗ, 8 ଭାଗରୁ 8 ଭାଗ ହେଲା। ତ আমার প্রশ্ন তো কোন প্রশ্ন কোন দিয়েছি প্রশ্ন কোন আছে পিলাମାନେ 8 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। তো 8 ଭାଗ এইটা হব তার আনসার। এটা লিখব পিলাମାନେ এটি লিখব এই চিত্রটা এমতি হব। এটা হচ্ছে 8 ভাগରୁ 1 ভাগ। আচ্ছা 8 ভাগ দিব তাহলে এই চিত্রটা হব এটা 8 ভাগରୁ 2 ভাগ এটি ଦେଇଛି এটা ଦେଖିବ এটা 8 ভাগରୁ 2 ଭାଗ ଏଇଟା ହେଲା ଏମତି ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ ଯେପରି ଭାବରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ତୁମେ ଲଗାଇଛି ତୁମେ ଲେଖିବ। ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ କେଉଁ କୋଣ ପାଇଲ 8 ଭାଗ দিব କେଉଁ କୋଣ ପାଇଲ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ 8 ଭାଗରୁ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଲ କେଉଁ କୋଣ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିବ এইଠି ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଲେଖି ଦେଉଛି। ଏଇ ପ୍ରଥମଟା ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ପାଇପ୍ର 8 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗରେ କେଉଁ ଅଂଶ ପାଇଲ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। କି କୋଣ ପିଲାମାନେ ଏଟା ପାଇଲେ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ତାପରେ 8 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ପିଲାମାନେ ଏଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 8 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ এইটা 8 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ এই କୋଣଟା ଏଟା ବି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇଲେ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। କ'ଣ ପାଇଲେ ପିଲାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏଟା କ'ଣ ପାଇଲ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଲେଖିବ ଦେଖ 8 ଭାଗ କଲାବେଳେ ଦେଖ 8 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ କଲାବେଳେ କେଉଁ କୋଣ ପାଇଲ 8 ଭାଗରୁ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଚଉଠ ବା 4 ଭାଗରୁ ଯଦି ଅଧା ହୁଏ ଲେଖିବା। ଏଟା ହେଉଛି ଲେଖିବ ଯଦି ଏଟା ଭାବେ ଆମେ କରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରି ଦେଖ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ପାଇଲେ। କ'ଣ ପାଇଲେ ପିଲାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ପାଇଲେ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କ'ଣ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବୃତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ 8 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶାଇଛି ତାହାକୁ ଚିହ୍ନ କରି ଦେଖେଇବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନ କରି କିପରି ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତୁମେ ଚିହ୍ନ କରି ତୁମେ ଦର୍ଶାଇବ। ତ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ତ 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଗୁଣନ କରିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଏଠି ଗାର ଦେଇଦେବ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। তাহলে হচ্ছে 8 ভাগর 2 ভাগ এটা দেখো পিলাମାନେ এইটা হচ্ছে 8 ভাগରୁ 1 ভাগ। ମୁଁ ସେଠି ଦେଖାইଥିଲି 8 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। এটা ଦେଖ 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ହେଉଛି ନା ହଉନି এটা 2 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ এটা 2 ଭାଗ ହେଇଗଲା 1 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ତାହେଲେ এটা ହେଲା 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। এটা ପିଲାମାନେ 8 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ମୁଁ ସେଠି ଦେଖାଇଥିଲି 8 ଭାଗରୁ ଏଠି ଦେଖାଇଥିଲି 2 ଭାଗ ଦେଖାଇଥିଲି এটা ହେବ 8 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ତାପରେ ଅଛି 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ହେବ ଏଇଠି ମଝିରେ ଏଟା ହେବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ।
तापर चित्र तो पिलामाने एटा कौन हम देख लक्ष्य कर गार टाणब एटा हम पिलामाने देख लक्ष्य अच्छे टी करदे एटा भी सेमती लिख पे लिख देख से सीधा एमती कर जे करते लिख से एटा भी सेमती जे कर 8 भाग रखा दर्शेब एटा भी देखब एटा हूँ तुम 4 भाग 1 भाग जो कल एटा हूँ 8 भाग 1 भाग जो कल एटा हूँ से 2 भाग 1 भाग चित्र में तुमको दर्शे देली। नेक्स्ट प्रश्न हो पे मैंने कौन देखा है देख तले प्रत्येक कण दिए कण मापिया व्यवहार करवा ठीक है ना तुम मापिब देख जोग करा पड़ो तुम जोग करने को देखब तो पिला माने यार आंसर देख प्रथमटा देख तुम जान साधारणतः एटा कौन हम पे सूक्ष्म कण कौन हम पे सूक्ष्म कण कौन कौन पे सूक्ष्म कण बहुत इजी प्रश्न गुड़िक देती सूक्ष्म कण तापर पिला माने कौन हम देख एटा सूक्ष्म कण एटा पिला माने कौन हम एटा हम सूक्ष्म कण कौन कौन पिला माने सूक्ष्म कण एटा पिला माने कौन हम स्थूल कण कौन लिख माने स्थूल कण स्थूल कण एटा पिला माने कौन हम सूक्ष्म कण कौन पिला माने हम सूक्ष्म कण एटा पिला माने कौन हम एटा लक्ष्य कर पिला माने एटा हम तुमर भल कर लक्ष्य एटा हम समकोण कौन हम पिला माने समकोण एटा हम पिला माने कौन हम स्थूल कण कौन पिला माने हम स्थूल कण कौन दीजिए पिला माने देख नेक्स्ट कौन दीजिए निम्नलिखित प्रत्येक क्षेत्र में तीर द्वारा सूचित घूर्णन अधा अनुमान कर कण मापिया यंत्र को व्यवहार कर ठीक ना परीक्षा देश कण को मापिकी परीक्षा कर देख जे ठीक अच्छी कि ना तुम परीक्षा कर पे दर्शब देखा देख 1 भाग 4 4 भाग को घूर्णन कला बेले आंसर के पे 3 भाग 8 भाग 3 घूर्णन तो गो नंबर उत्तर ख नंबर ख नंबर प्रश्न कौन अच्छे पे देखा तो लिख एटा कौन लिख 2 भाग रु कौन लिख पे 2 भाग 1 भाग प्लस लिख 2 भाग 1 भाग है प्लस है 8 भाग रु 1 भाग कौन लिख 8 भाग 1 भाग समान देख लिख पे 8 भाग रु 5 भाग घूर्णन है लिखाई घूर्णन ख ग नंबर को जो पे कौन लिख एटा पे खाली हम 4 भाग रु 1 भाग घूर्णन एटा 4 भाग 1 भाग घूर्णन एटा केते लिख पे एटा लिख पे 8 भाग रु 7 भाग घूर्णन ओके कारण हूँ एटा हूँ 1 भाग कम रहा लिख कहीं एटा हूँ 1 भाग कम रही नेक्स्ट प्रश्न हो पे कौन देखा 3 नंबर को जो 3 नंबर प्रश्न कौन अच्छी आकृति गुड़िकर प्रत्येक बाहु कण को माप घूर्णन अनुसार कण गुड़िक माप को लेख से केउटी सूक्ष्म कण के स्थूल कण समकण तुम्हें वर्णना कर तो कण गुड़िक पे लिखा जे केउ गुड़िक सूक्ष्म कण के गुड़िक स्थूल कण को आम लक्ष्य करवा एवं कण गुड़िक अनुसार कौन करवा आम माप कर तार लिखा देख ये आकृति गुड़िक लक्ष्य करवा देख एटा कौन कण एटा जान एटा हूँ पे कौन कण सूक्ष्म कण छोटा सूक्ष्म कण कौन कौन पे सूक्ष्म कण प्रथम चित्र ख भी हम क भी हम पे हम सूक्ष्म कण कौन कौन पे सूक्ष्म कण कौन हम पे सूक्ष्म कण क कण भी सूक्ष्म कण ख कण भी सूक्ष्म कण प्रत्येक ताहले एटार पे देखा कौन ये चित्र अच्छी देखा देख जो गुड़िक रंग आकृति देती तो यहाँ पे कौन हम एटा हम पे स्थूल कण कि हम पे स्थूल कण भल के लिख एटा पे हम कौन हम सूक्ष्म कण एटा हम पे सूक्ष्म कण कौन कौन पे सूक्ष्म कण एटा भी हम पे कौन हम सूक्ष्म कण सूक्ष्म कण तो उ नंबर हम पे भी सूक्ष्म कण छोटा सहजटा देती सूक्ष्म कण लिख छोट कण तो सूक्ष्म कण कण पे लिख सूक्ष्म कण तापर ये चित्र पे लिख कौन लिख स्थूल कण एटा हूँ स्थूल कण कौन कौन पे स्थूल कण एटा हम पे एटा हम कौन सम कण कौन कौन पे सम कण बुझे पे ओके नेक्स्ट प्रश्न को जीवा कौन अच्छे देखा तले दिखा रेखा गुड़ी को व्यवहार करी कौन करिया पे रेखा गुड़ी को व्यवहार करी कौन करवा आमे
ରେଖାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ତାକୁ ମାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କରିବା। ତଳେ ହେଇଥିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ମାପ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାପ ଗୁଡ଼ିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ମାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ମାପ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ହେଇଛି ତାର ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ନିୟତ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ତ ଏଇ ଘୂର୍ଣ୍ଣନଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭଲ କରି ବୁଝେଇ ହେଉଛି ଭଲ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପିଲାମାନେ ଏଟା କ'ଣ ହେବ ଏଟା ଏମିତି ସିଧା ଏଟା ବଢ଼େଇବ। ଓକେ ସିଧା କରି ଗାର ଟାଣିବ ତ ବଢ଼େଇଲେ এইটা ଏପଟକୁ ଏମିତି ଆସିବ ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲା। ତ এইଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ ବଢ଼ିବ ଏଟା ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ এই ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିକି ଏଟା ବଢ଼ିବ। ଓକେ এইটা ହେଲା ତୁମର 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। এইটা ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ এইটা ହେଉଛି ଉପରକୁ ବଢ଼ିବ ସିଧା କରି ସ୍କେଲରେ ତୁମେ ଗାର ଟାଣିବ। ତ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ବେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଏଟା ହେଉଛି ଏମିତିକା ତୁମେ ଯୋଡ଼ିବ। ଓକେ ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ 12 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ତ 12 ଭାଗ 1 ଭାଗ କିପରି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ 12 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ କିପରି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ ଏଟା ହେଉଛି এইଠି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ହେଲା କହିଦେଇଛ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଖାଇ ରୁହ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 12 ଭାଗରୁ କ'ଣ କରିବ 1 ଭାଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା। ତ 12 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ এইଠିରୁ ଗାର ଟାଣିବ। ଓକେ এটা হচ্ছে 12 ভাগের 1 ভাগ ঘূর্ণন 12 ভাগের 1 ভাগ ঘূর্ণন। নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে তুম খাতারে କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ତୁମ ଖାତାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କନ କର। ତ ଖାତାରେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ଏହି ଯେ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅଙ୍କେଇକି ଦେଖିବା ଯେ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଅଙ୍କନ କରାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବା ଆଙ୍କିବା। ତ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ତା କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ତ 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ କିପରି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେବ এই ବିନ୍ଦୁରୁ ପିଲାମାନେ এই ବିନ୍ଦୁରୁ ଭଲ କରି ବିନ୍ଦୁ ଦେବ ଯେତିକି ନେଇଥିବ ସେତିକି ବଢ଼େଇବ। ଓକେ এইପଟକୁ ବଢ଼େଇବ এই যে ଗାରଟା ହେଲା এইପଟୁ ଏଠୁ ବଢ଼େଇବ এইପଟକୁ ତାପରେ এই ବିନ୍ଦୁରୁ এইଟା ହେଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ଓକେ ଏଇ ଲେଖିବ 1 ବିଭକ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଗାର ଦେଇଦେବ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଗାର ଦେଇଦେଲ ତୀର ପୁଣି ଏଥିରେ ପୁଣି ବଢ଼େଇବ ଏଠି ତୀର ଦେଇଦେବ ଦେଖି ତୀରଟା এইପଟକୁ ନେଇକି এইପଟକୁ ରଖିଦେବ ହେଲା ଏଠି ଲେଖିଦେବ 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯାହା ଲେଖିଲି ମୁଁ ସେମିତି ଲେଖିଦେବ ଗୋଟେ ଗଲା ସଇଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଦେଇଛି 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ କରିବ ସେମିତି ଗାର ଟାଣିବ ଉପରକୁ ଦେବ ସିଧା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଲା ଏଟାକୁ ଏମିତିକା ବେଣ୍ଡ କରିବ। ଓକେ ଏଟା ଲେଖିଦେବ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସଇଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 4 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 4 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 4 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ସେମିତି ଗାର ଦେବ ସିଧା। ଓକେ ଗାର ଦେଇ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଏଟା ଏପଟକୁ ବଢ଼େଇବ। ଓକେ ଗାର ସାରିଲା ପରେ ସିଧା ଗାର ଟାଣିବ ଦେଇକି ତୀରଟା ଏମିତି ଆଣିକି ଏଠି ଜଏଣ୍ଟ କରିବ ଏଠିରୁ ଆଣିକି ପୁଣି ଏମିତି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଏଟା ହେଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଏଟା ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ 4 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ମୁଁ କେମିତି କହୁଛି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଗାର ଦେବ ହେଲା ଦେଇକି ଏମିତି ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇବ ପୁଣି ଯେଠି କହିଥିବ ବିନ୍ଦୁରୁ ପୁଣି ବଢ଼େଇବ ମଝିରୁ ସିଧା ଗାର ଟାଣିବ ହେଲା ସିଧା ଗାର ଟାଣିକି ତୀରଟାକୁ ଏମିତି ଏଠିକୁ ନେଇ ଆସିବ ପୁଣି ଏଠିରୁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିବ ନେଇକି ଲେଖିଦେବ 4 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି 6 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 6 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଗାର ଦେବ ଗାର ଦେଇକି ତୀର ଉପରକୁ ଦେବ ଓକେ ଦେଇକି এইଠୁ ବୁଲେଇ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଏଠିକୁ ଆଣିବ ଏଠି ଲେଖିଦେବ 6 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ 6 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 6 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ
କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ 6 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ଉଲ୍ଟା ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରଥମେ ଗାର ଦେବ ହେଲା, ଗାର ଦେଲ ତଳକୁ ଆଣିବ ଓକେ, ଦେଇକିରି ତୀର ଦେବ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତଳକୁ ଗାରଟା ଆଣିବ, ଏଠି ତୀର ଦେବ। ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନଟା ପଛପଟକୁ ଏଇଠୁ ଏଠିକି ଆଣିବ। ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ 6 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ। ଏଇଟା ହେଉଛି 6 ଭାଗ 4 ଭାଗ। ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। 6 ଭାଗ 4 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଅଛି? 12 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? 12 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ କ'ଣ ଅଛି? 12 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ତ ପିଲାମାନେ ଗାର ଦେବ ସିଧା ହେଲା, ଦେଇକି ଏଠି ବି ସିଧା ଗାର ଦେବ ଓକେ, ଦେଇକି এইটা ହେବ ତାର ଆନ୍ସର। ଲେଖିବ 12 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ 4 ଭାଗର ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ଦେଖେଇବ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ଗାର ଦେବ ଓକେ, ଏ ତଳକୁ ଗାରଟା ଆଣିବ ହେଲା, ଏଇଠୁ ବୁଲେଇକି ଏଠିକୁ ଆଣିବ ଓକେ, ଲେଖିଦେବ ଲେଖିଦେବ କ'ଣ ଲେଖିବ? 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଯୁକ୍ତ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? 8 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ 6 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ। ତ ଏହାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନଟା କିପରି ହେବ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପ୍ରଥମେ ଗାର ଦେବ ହେଲା, ଏଠି ବଢ଼େଇବ, ଭଲସେ କରିଦେଉଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ବଢ଼େଇବ, ସିଧା ଜଏନ୍ କରିବ ଓକେ, ଦେଇକି ତୀରଟା ଏଇପଟୁ ଏଠିକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ଆଣିବ। ତ ଲେଖିଦେବ 8 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଯୁକ୍ତ 6 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ସଇଲା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାର ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା କେତେବେଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ଅନୁମାନ କର ଏବଂ ଏହାକୁ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟାର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟତଃ ଦିଆଯାଇଛି। ଘଣ୍ଟା ଚିତ୍ରରେ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟାର ଶେଷ ସ୍ଥିତି ଅଙ୍କନ କର। ତୁମେ ଉକ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ସର କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପ୍ରଥମେ ଦେଖ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର, ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଗତି କରିବ ତେବେ ଏହା ବୃତ୍ତର ଡ୍ୟାସ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣ। ଲେଖିବ ବୃତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। କାରଣ ପିଲାମାନେ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ଖକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଅଛି? ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଗତି କରେ ତେବେ ବୃତ୍ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 2 ଭାଗରୁ 1। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଘକୁ ଯିବା। ଘକୁ ଘନ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା 12 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଏହା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏହା ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ। କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ। ବା ଲେଖିପାରିବ କେମିତି? 2 ରକମ ଧାରା ଲେଖିପାରିବ। ଲେଖିଦେବ 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଯୁକ୍ତ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ ଓକେ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ, ସରି ମୁଁ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଭୁଲରେ, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଆନ୍ସରଟା ଉଲ୍ଟା ବାଟା ମୁଁ କହିଦେଲି। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, କ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେବ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ? 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଲେଖିବ, ଭଲସେ ଲେଖିଦିଅ। ଖ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ହେବ 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ଗ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ପିଲାମାନେ, ଗ ନମ୍ବର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଲେଖିବ 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ହେଲା। ବା ଏଇଟା ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ପ୍ଲସ୍ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର। ତ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ପିଲାମାନେ, କେତେଥର ଘୁରେ? ଲେଖିବ 5 ମିନିଟ୍। କେତେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? 5 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଲେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଘୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ଏହା ଡ୍ୟାସ୍ ମିନିଟ୍ ଗତି କରିଥାଏ। ଲେଖିବ 60 ମିନିଟ୍। କେତେ ପିଲାମାନେ? 60 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ତାହା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ 6 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଗତି କରିଥାଏ ଏହା କେତେ ମିନିଟ୍ ଗତି? ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 10 ମିନିଟ୍। କେତେ ପିଲାମାନେ?
10 ମିନିଟ୍। ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା 4 ଭାଗରୁ 12 ଭାଗରୁ 4 ହୁଏ ଏ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏଟା ହେବ 20 ମିନିଟ୍। କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ତର ହେବ 20 ମିନିଟ୍। କ'ଣ ହେବ? 20 ମିନିଟ୍। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଯାଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ଗତିରେ ଯାଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ଆମେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗତିରେ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ମାରିବା। ଏଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ହେବ ଘଣ୍ଟା ୱାଇଜ୍, ଏଟା ହେଉଛି କ୍ଲକ୍ ଦି, ଏଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍। ଏହା ରହୁଛି ବୋଧେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍, ଏଟା ବି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଠିକ୍। ଏଟା ହେବ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ବା ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଯାଉଛି, ଉଲ୍ଟା ଆଡ଼କୁ ବୁଲୁଛି। ଏବଂ ଏଟା ହେଉଛି ବି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍, ଏଟା ବିପରୀତ। ଓକେ, ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଉଛି ତୁମେ ଦେଖିକି କ'ଣ କରିବ? ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗାର ମାରିବ। ତାର ପିଲା କ'ଣ କରିବା? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସହିତ ମଜା। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଘୂରିବାକୁ କହିବେ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଥିବା ପରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହାଇବେ ତାହାକୁ ବୁଝିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ତୁମେ ଭଲ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ କିପରି କେଉଁ ଦିଗକୁ ବୁଲେଇବେ ତାହାକୁ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଯେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିବା ତାହାକୁ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ଏହାକୁ କରିବା। ଦେଖ, ଏଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତରଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଭଲ କରି ତୁମେ ବୁଝ। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଟିକେ ପିଲାମାନେ, କେଉଁଠି କେଉଁ ଦିଗରେ ହେବ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଉତ୍ତରର ସମୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏଟା ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ହେବ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ହେବ ଦକ୍ଷିଣ। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦକ୍ଷିଣ। ତାପରେ ହେବ ଦୁଇଟି ସମୟ କ'ଣ ପିଲା? ତ ଏଟା ହେବ ଉତ୍ତର। ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ତର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ଦକ୍ଷିଣ। ହେଲା, ଏଟା ହେବ ପୂର୍ବରୁ ହେବ କ'ଣ? ଚାରିଟି କ'ଣ ସମାନ? ଏଟା ବି ପିଲାମାନେ ହେବ ସେ ପୂର୍ବ ହେବ। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ପୂର୍ବ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ପଶ୍ଚିମ। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ପଶ୍ଚିମ। ତାପରେ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେବ କ'ଣ ହେବ? ପୂର୍ବ। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ପୂର୍ବ। କ'ଣ ହେବ? ପୂର୍ବ। ତାପରେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଏଟା ଲେଖିବ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏଟା ହେବ ଦକ୍ଷିଣ। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦକ୍ଷିଣ। କ'ଣ ହେବ? ଦକ୍ଷିଣ। ତାପରେ ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ଏଟା ହେବ ଉତ୍ତର। କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର। ସରିଲା। ଆଉ ଥରେ ବୁଝ ପିଲାମାନେ, କହିଦେଉଛି। ଏଟା ପ୍ରଥମଟା ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ, ତାପରେ ଉତ୍ତର, ତାପରେ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ପୂର୍ବ, ଦକ୍ଷିଣ, ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ପଦା କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖ ପଦା କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପଦା ଖେଳନା ଦୋକାନରେ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଛି। ଯଦି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଅଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମୁହଁ କରିବ? ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କେଉଁ ଦିଗକୁ ସେ ମୁହଁ କରି ଛିଡ଼ା ହେବ, ତାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏବଂ ଶେଷ ଦେଇଛି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମୁହଁ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି? କେଉଁ ଉପାୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ? ତ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ କହିଦେଉଛି, ତୁମେ ଲେଖିନିଅ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଲେଖିବ? ଦେଖ ଲେଖିବ ସେ, ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ସେ ଠିକ୍ ଓଲଟା ଠିକ୍ ଓଲଟା ପଟକୁ, ସେ ଠିକ୍ ଓଲଟା ପଟକୁ ବୁଲିଯିବ। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ବୁଲିଯିବ, କମା ଦେବ। ତେଣୁ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ତେଣୁ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିବ। କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ମୁହଁ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ବୁଝି ଦେଉଛି, ଦେଖ ଭଲ କରି ବୁଝ। କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପଦା ଦୋକାନକୁ ମୁହଁ କରିଛି। ଯଦି ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ବୁଲିବ ସେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ବହି ଦୋକାନ ଅଛି, ଖେଳନା ଦୋକାନ ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ତ ସେ ଠିକ୍ ଓଲଟା ପଟକୁ ବୁଲିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିବ। କେଉଁ ପିଲାମାନେ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନକୁ ମୁହଁ କରିବ। କେଉଁ ପିଲାମାନେ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମୁହଁ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି?
ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମୁହଁ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଘୂରିବ? ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ସେ, ଉତ୍ତର ଦେଇକି ଲେଖିବ ସେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗରେ, ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବା ବ୍ରେକେଟ୍ ଦେଇକି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲୋକ୍ ୱାଇଜ୍ CLOCK କ୍ଲୋକ୍ ୱାଇଜ୍ WISE କ୍ଲୋକ୍ ୱାଇଜ୍ ହାଫ୍ ଟର୍ନ HALF ହାଫ୍ ଟର୍ନ TURN ହାଫ୍ ଟର୍ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥାନ ବ୍ରେକେଟ୍ ଦେଖିବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିବ ପୁନଶ୍ଚେତ। ଦେଖ ବୁଝାଉଛି, ମୁଁ ଭଲ କରି ବୁଝିନିଅ। ଦେଖ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା ଆମର, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମୁହଁ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଉପରେ ଲେଖିବ ସେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବା ଆଣ୍ଟି କ୍ଲୋକ୍ ୱାଇଜ୍ ହାଫ୍ ଟର୍ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥାନ ବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗ ସହ ସେୟାର କରିବ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିଥିବ ନିହାତି ଜଣାଇବ ଯେ କେଉଁଠି ତୁମେ ବୁଝିପାରୁ ନାହଁ। ଓକେ।